कि जिहड़ी गल गुरु साहब ने जदों खंडे बाटे की पौल दिती ते जात पात सारा खत्म करके ते सभ्य सांझी वाल सदाइन कोई ना दिसे बाहरा जियो वाला जी एक संदेश जिहड़ा वो गुरु साहब ने अपने नवेकले अंदाज दे विच जिहड़ा वो दिता ते फिर भी साडे मनां चों ये गल नहीं गई। मैं अज ये गल मैनू नहीं पता ये मैनू करनी चाहिए है या कल नूं कमेंट किस तरह के आउणगे या किदां दे नहीं। सतार सिंह एक मुस्लिम परिवार दे विच्चों गुरसिੱਖੀ वाले पासे नूं आए आ ते इन्हां दे नाल रिश्ता करना ते बहुत वड्डा एक सवाल सी। हालांकि एक अमरधारी सिंह सी, जात पात खत्म आ, 10वें पातशाह दा पुत्र सी, किसी नूं कोई इतराज़ नहीं सी होना चाहिए। पर इत्थे इतराज़ पता की है भी जे तुसी जट सिख परिवार चों तुसी रंगरेटे परिवार च रिश्ता नहीं कर सकते, रंगरेटे जटां च नहीं करते, रामगढ़िए जटां च नहीं करते, या जट जिहड़े रामगढ़िए या होर रविदासीए परिवार चाहे वो अमरधारी भी होण, अजे इत्थे फर्क आ। ये जिहड़ा फर्क जिहड़ा ना इहो ही नहीं जे सानूं किसी पासे लगन दिंदा, क्योंकि असीं गुरु साहब दीआं सिੱਖਿਆਵਾਂ ते नहीं चल रहे। असी सिखां वर्गे भेस बना लए ने, पर सिखां वर्गी गुरु दे सिखां वर्गी गल अजे साडे विच है नहीं। अजे मतलब भेख दिखाए जगत को लोगन को वसकीन वाली गल आ। वड्डा इतिहास है रामगढ़ियां दा, योधियां दा, रंगरेटियां दा, कुर्बानियां दा इतिहास साडा भरिया पिया। पर किते ना किते ये फर्क जिहड़ा अजे साडे इत्थे जिहड़ा जेन है ना इत्थों जांदा नहीं, इसे करके ही सानूं कुट पैण डई आ। हाँ जी देखो कोई वड्डा योद्धा सी भी जिन्हें बाबा दीप सिंह जी जिन्हों ने 10वें पातशाह कोलों अमृत छकिया और ब्रह्म ज्ञानी अवस्था के मालक, फिर सारी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी उन्होंने अपने हत्थीं लिखी भी आ, वो भी सेवा निभाई आ। और ऐसे महान योधे का जिहड़ा सिर लाउण वाला बंदा उन्होंने जे कोई सधारण मुसलमान समझदा तो फिर तो मैं उन्होंने सियाणा नहीं समझांगा। इदा किन्ना करजा वो 5 लाख रुपया कहते। हाँ जी हाँ हाँ जी। उदों भी जिहड़ा वा डाउन पेमेंट दे के लई सी कि वैसे महंगी सी मशीन? 2 लाख रुपया आया सीगा गुरु नानक लंगर सेवा सोसाइटी वालों, तो उदों लोन करवाया सीगा जी, वो 13 लाख की मशीन सीगी जी। हाँ जी हाँ ठीक। अजे भी 5 लाख रुपया जिहड़ा वा वो देण वाला। हाँ जी। मैं कहा जी कोई पता नहीं कित्थे कोई 10वें पातशाह का कोई सिख बैठा तो कल्ला ही आख्या भी लै भी बलवंदर सिंह आ मार दे लीक 5 लाख ते जे 10वें पातशाह का यह पुत्र बन गया अब्दुल सत्तार, हुण सत्तार सिंह बन गया, तो साडे लिए किड्डी वड्डी गल आ। उत्थे तो कोई गल ही नहीं। मैं ये गल कहना भी 10 बंदे भेजो 50-50 हज़ार तो तां भी 1 मिनट का काम है तुहाडा 5 लाख ते लीक वजनी। संघर्ष का सच प्रोग्राम वेखण वालियां सारियां संगतां नूं मेरे वल्लों यानी बलवंदर सिंह पक्खो के वल्लों आप सब नूं फतेह प्रवान होवे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज साडे अमृतसर वाले स्टूडियो विखे पहुँचे ने जी बहुत ही सत्कारयोग भाई सतार सिंह जी, और बहुत ही वधिया ते सत्कारयोग परिवार दे विचों। और सुन के तुसी हैरान हो जाओगे कि सतार सिंह दा पहला नाम अब्दुल सत्तार सी। ये एक मुस्लिम परिवार दे विचों आ। इन्हां दे मामा जी बहुत ही वड्डा नाम खाड़कू संघर्ष दा बशीर मुहम्मद और सन उर्फ भाई लक्ष्मण सिंह जी, और उन्हों की धर्म पत्नी बीबी राणो कौर सकीना बेगम के नाँ के उत्ते। और ये वड्डे मतलब शहीद परिवारों के विचों आ। बड़ा वड्डा नाम खाड़कू संघर्ष का और वड्डियां कुर्बानियां ने। मुस्लिम परिवार के विचों गुरसिੱਖੀ वाले पासे नूं आके ते कुर्बानी जिहड़ी कीती आ वो तो जग जा रहा। इस तो पहलां तुसीं एक इंटरव्यू दे विच इन्हां दे सत्कारयोग माता बीबी अमरजीत कौर जी दे नाल तुसीं इंटरव्यू की तुसीं सुनी होएगी, जिहदे विच उन्हां ने अपने परिवार का सारा वेरवा दिता। तो आओ अज गल करते हैं भाई सतार सिंह जी दे नाल कि इन्हां दे परिवारक पिछोकड़ बारे ते कुछ मौजूदा संघर्ष बारे। भाई साहब जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ, ਨਾਂ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਦੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਪਿੰਡ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ। ਜੀ। ਇਹ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਹਾਰਾ ਟਰੱਸਟ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਰਫ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀਗੇ। 1992 'ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪਏ ਸੀ ਘਰ, ਅਤੇ ਜੋੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ 1947 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ 1947 ਵੇਲੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਹੋਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੂਰੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੇਟੇ ਅਤੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ 47 ਦੇ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉਹ ਬੇਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਨੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਲੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੀ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਈ ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਆਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਪੈ ਗਏ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਵੀ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਆ? ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਆਈ ਜੀ। 26 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਕਟਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। 26 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਰੇਟੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਜੱਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਰਾਮਗੜੀਏ ਜੱਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਗੜੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਵਸਕੀਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਹੋਏ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਰਾਦਰੀ, ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ, ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਣ ਡਈ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਚੱਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕੇ। ਬਾਣੇ ਪਾ ਲਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ 'ਚ? ਅਜੇ ਤਾਂ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਰਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ 96 ਕਰੋੜ ਬਣਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਵਧਣੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਸਤਾਰ ਸਿੰਘ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੰਢਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆਹ ਲੁੱਕ ਵੇਖਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਭਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਵੀ ਜੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਦਾੜੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਟਾਈ, ਮੁੱਛਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਈਆਂ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾ ਲੂਗਾ ਜਾਂ ਗੋਲ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੂਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਂਚੀ ਵਰਤਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਅੱਛਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁੰਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਸੁੰਨਤ ਮੇਰੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1999 'ਚ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ, ਨਮਾਜ਼ ਜਾਂ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਮਾਜ਼, ਘਰੇ ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ ਘਰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਸਹੁਰਾ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜੋ ਮੌਲਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਚੋਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੰਮੀ ਆਪ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਆ, ਤਾਇਆ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੈਂਚੀ, ਬਾਕੀ ਦਾੜੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ, ਲੰਬੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ 1999 'ਚ ਛਕਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਚਲੋ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭਈ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ?
ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ 5 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਸੱਦ ਲੈਣ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆਓ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਰੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਇਹਦੀ ਸੁੰਨਤ ਤੱਕ ਹੋਈ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਸਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸਾ ਆਏ ਜੀ। ਮਾਨਸਾ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। 5 ਲਾਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ? 6 ਮਹੀਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਪਵਾਏ, ਸਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਬੀਬਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ? ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ 2 ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਔਰ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਏਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਪਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਨਾ ਨਾਲ, ਵੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੇ ਜਾਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਚੌਥਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਮੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕੀਨਾ ਬੇਗਮ ਔਰ ਫਰਾਣੋ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਵੇਖੋ, 4 ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਛੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਬਤ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ
ਕੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ SGPC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਲਰਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਬਚੀ ਰਵੇ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਵਾਹ, 2014 'ਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋੜ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਦਦ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਹੀ, ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੇ ਸੀਗੇ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਹਾਰਾ ਟਰੱਸਟ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜੀ। ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਦਰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਦੀਕ ਮੁਹੰਮਦ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਦਰ ਨਾਮ ਤੇ ਸਦੀਕ ਮੁਹੰਮਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਹਾਸਲਪੁਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ, ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥਰੂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਸਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸਦੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਂਝ ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਬਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਸਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸਦੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਮੇਲ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਾਨੀ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਲੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੈਸੇ 92 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਜੀ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ।
ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨੀ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਆ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਭਰੋ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਭਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾ? ਉਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਵੈਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ? ਇਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ 13 ਲੱਖ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਬਲਵੰਦਰ ਸਿਆਂ ਆਹ ਮਾਰਦੇ ਲੀਕ 5 ਲੱਖ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ, ਹੁਣ ਸਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 10 ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਲੱਖ 'ਤੇ ਲੀਕ ਵੱਜਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਰੀ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਬਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਆ। 94785 59253 ਜੀ। 94785 59253। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਇਸ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੋਹ ਕੇ ਖਾ ਲੂਗਾ, ਮੰਗੂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਧਾਰਨਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜੀ ਰਵੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ। 15,000 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਸਣਾ। ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣਾ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, 4 ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, 4 ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਇਹ ਸਧਾਰਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ, ਔਰ ਵਿਦਿਨ ਡੇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ?
ਮੈਂ ਐਮਏ ਆ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਹਾਰਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਸੋਹਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟਰਸਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਲੋ ਬਾਹਰੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕੋਈ ਕੌਲੀ ਆਟੇ ਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਆਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮਨ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ 15,000 ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਅਸੀਂ 15,000 ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਨਵੇਕਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਇਓ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ, 98 785 59 253। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ ਔਰ ਬੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਸਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।